ایک طرف شادی کی دعوت ہو اور ایک طرف میں نے ٹکیاں بنائی ہوں گھر پہ، تو میرا بیٹا شادی کی دعوت چھوڑ دیتا ہے پر ٹکیاں نہیں چھوڑتا، ٹکیوں کے لیے شادی پہ نہیں جاتا۔ آپ خود سوچ لیں ہمارے گھر یہ ٹکیاں کتنی پسند کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے ہماری طرح ٹکیاں بنائی گھر پہ تو آپ کے گھر پہ بھی یہی ہوگا، ٹکیوں کو پسند کیا جائے گا بہت زیادہ۔ السلام علیکم، ٹیسٹی ٹرک ود نازو کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اپنی مہناز شیف اور میں آپ کے لیے لائی ہوں آج یونیک ریسپی۔ آج ہم آپ کے لیے یونیک ریسپی لے کے آئے ہیں اپنے بیٹے کی فرمائش پہ، بینگن کی ٹکیاں۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں بینگن کی ٹکیاں۔ یہ ہمارے پاس آدھا کلو بینگن ہے، ہم نے اس کے سائڈ اوپر سے اور نیچے سے ہٹا دیے، ایکسٹرا گول گول ہم نے چاہیے ٹکیاں، اس لیے ہم نے یہ تینوں رکھ لیے ادھر صاف کر کے۔ اور یہ ہمارے مسالے، 2 چمچ ہلدی ہے، 3 چمچ ہمارے پاس دڑا مرچ ہے، 1.5 چمچ ہمارے پاس نمک ہے، 4 چمچ ہمارے پاس ثابت دھنیا، 2.5 چمچ ہمارے پاس ثابت گرم مسالہ۔ ایسے گول گول ہم بینگن کی ٹکیاں کاٹ لیں گے۔ اتنی موٹی رکھنی ہے ٹکیاں، زیادہ موٹی نہ رکھے گا، نہیں پک سکیں گی، گلیں گی نہیں۔ ان کو ہم سب کو کاٹ لیتے ہیں اسی طرح گول گول۔ بینگن کی کٹنگ کلیئر ہو چکی ہے، اب ہم مسالہ بنا لیتے ہیں اپنا۔ یہ 2 چمچ ہماری ہلدی کے، 3 چمچ دڑا مرچوں کے، 1.5 چمچ ہمارا نمک ہے، 4 چمچ ثابت دھنیا بھر کے ڈالیں، اسی سے فلیور آنا ہے۔ یہ 2.5 چمچ ہمارا ثابت گرم مسالہ۔ اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں۔ بند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں باریک پیس لیا، سارا مسالہ اس سے نکال لیتے ہیں۔ یہ بینگن کی ٹکیوں کو ہم مسالہ لگاتے ہیں، جو مسالہ ہم نے ابھی پیسا ہے، ایسے کر کے اس کو بھر کے مسالہ لگائیں اور پھر اس کو ایسے جھاڑ لیں، ایکسٹرا مسالہ گر جائے گا، جو ٹکیوں کے لیے ضروری ہے وہ لگا رہے گا۔ پھر ایسے اچھی طرح پریس کریں دونوں سائڈوں پہ لگا کے اس کو جھاڑ لیں۔ یہ میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں، ایسے ہی لگانا ہے، ہم نے اس کو انڈا نہیں لگانا، اس کو بیسن نہیں لگانا، بیسن سے نہیں تلنی، انڈے سے نہیں تلنی۔ یہ ٹکیاں اسی طرح تلنی جائیں گی، گھی میں، آئل میں۔ ہمارے گھر اسی طرح کی ٹکیاں کھائی جاتی ہیں بینگن کی، ہری طرح سے بھی بنا کے دیکھیں، بہت زبردست ہوں گی۔ ایک طرف شادی کی دعوت ہو اور ایک طرف میں نے ٹکیاں بنائی ہوں گھر پہ، تو میرا بیٹا شادی کی دعوت چھوڑ دیتا ہے پر ٹکیاں نہیں چھوڑتا، ٹکیوں کے لیے شادی پہ نہیں جاتا۔ آپ خود سوچ لیں ہمارے گھر یہ ٹکیاں کتنی پسند کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے ہماری طرح ٹکیاں بنائی گھر پہ تو آپ کے گھر پہ بھی یہی ہوگا، ٹکیوں کو پسند کیا جائے گا بہت زیادہ۔
टिक्कियों को हमने मसाला लगा दिया और इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर रखते जाएं और सब टिक्कियाँ मसाला लग चुका है। 2 घंटे का हम रेस्ट देंगे। 2 घंटे बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। 2 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। टिक्कियों को 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये देखें टिक्कियों के अंदर से कड़वा पानी निकल गया। बैंगन में कड़वा पानी होता है और डंडल की वजह से हांडी में तो कड़वा नहीं लग रहा होता। डंडल तो बीच में नहीं डालने थे, इसलिए हमने मसाला लगाया तो इसका कड़वा पानी निकल गया। अब हम इसको ऊपर से और प्रेस करेंगे, जो पानी है इसमें कड़वा और भी निकल जाए और हम इसके पानी गिरा देंगे साथ साथ। ये देखें इसमें से हमने पानी निकाल दिया और ये इतना ज़्यादा पानी निकल गया कड़वा। तवे पे हमने ऑयल डाल दिया और अब एक एक करके बैंगन की टिक्की को हम तवे पे डालेंगे। ना अंडा लगाएंगे ना बेसन लगाएंगे। हमारा ये ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए हम एक एक टिक्की डालना शुरू करते हैं। ऐसे करके इसको साइड पे ले जाएंगे, फिर ऑयल में डिप करेंगे, फिर इसको साइड पे ले जाएंगे। ऐसे बनानी है, मसाला ना उतरे। ये देख लें, मैं आपके सामने लगा रही हूँ, मसाला बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। ये देखें, मुकम्मल आपको लुक दिखाएंगे, मुकम्मल रेसिपी बताएंगे आपको, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। यूनिक और मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। हमने टिक्कियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाला है और हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं, दूसरी साइड से भी पक जाए। और गैस को हमने दरमियाना रखा हुआ है, बहुत तेज़ ना करिएगा, जल जाएंगे। टिक्कियाँ बन चुकी हैं, हम साथ साथ उतार रहे हैं। ये आपके सामने दिखा रहे हैं हम आपको। एक बैच हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा बैच डालने से पहले तवे को अच्छी तरह टिश्यू से साफ़ करेंगे, फिर दूसरा बैच डालेंगे। ये देख लें, तवा गर्म है, हम तवे को हाथ भी नहीं लगा रहे और टिश्यू से साफ़ कर रहे हैं। इसको टिश्यू से साफ़ करके फिर दोबारा ऑयल डालेंगे, हमारी दूसरी टिक्कियाँ ख़राब ना हो, जले ना। ये हमने तवा साफ़ करके दोबारा ऑयल डाल दिया। अब दूसरा बैच हम डालने लगे हैं ऊपर। बैंगन की टिक्कियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। ये है हमारी बैंगन की टिक्कियों की फाइनल लुक। ये आप देखें, दही के साथ, प्लेन दही है, सादी कुछ भी नहीं डालना इसमें। सादी दही के साथ हमने ये टिक्कियाँ सर्व करनी है और तंदूर की रोटी के साथ। ये देखें, हमने तंदूर की रोटी भी मंगा ली है। हमारा खाना आज बहुत मज़ेदार बनने वाला है, बहुत मज़ेदार बन चुका है, घर वालों को बहुत पसंद आने वाला है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।